Hi dear students, and now you are in class 7 and I'm very happy to teach you again in class 7 as your English teacher. And your first unit is about nature's plenty. And I think you sometimes you might have read the chapter Nature's Plenty. The first unit, the first chapter, the first lesson is how far is the river, right? Yes. Now it's a profoundly written by Ruskin Bond, writer, the English writer, one of the Indian English writer, Ruskin Bond, and he depicted the nature in a different manner through the eyes of a boy, and we will study very clearly in this chapter. Thank you. ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റിൽ 3 ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. We have 3 parts for our English text, and the first part that you have in your hands, there will be 2 units. The first one is Nature's Plenty, and the next one is Tales and Tunes. Today, I am going to take some part of the first unit in Nature's Plenty. We have 3 lessons. The first one is how far is the river, and echoing green, and the final one is as making the glass. These are the 3 parts, the 3 chapters, 3 lessons in the first unit, Nature's Plenty. Okay, now let's discuss the first one, the heading. The heading itself, the title of the chapter is how far is the river, and we can discuss what's the title about. Students, you know, this is a question. How far is the river? Can you imagine how do you ask a question? Sometimes we will be confusing, will be in confusion, and we will ask the question to anybody, and we can answer the answer first. And here, how far is the river is a question asked by a boy who is the main character of the story. How far is the river? About how far is the river എന്നതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് ആരോടും ചോദിക്കാം. ചോദ്യം പലതരത്തില് നമുക്ക് ഉത്തരം ആര് തരുന്നു അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ളത്. ഹൗ ഈസ് ദ റിവർ? നമുക്കറിയേണ്ടത് ബിഫോർ എൻറ്ററിംഗ് ദ ടെക്സ്റ്റ്, നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് എ സെന്റൻസ് ഈസ്. എന്താണ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ സെന്റൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് about the structure of the sentence and different kinds of sentences. So we are shifting to what a sentence is. You can look at what there are 4 types of sentences. Sentences 4 വിധമാണ്: declarative, imperative, interrogative and exclamative. These are the 4 types of sentence. ഇതില് നമ്മൾ ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ റിവർ എന്നത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏത് സെന്റൻസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ റിവർ. ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, isn't it? I think you know, all of you know very well that what kind of a sentence and how a sentence be a question. You can just look at the end of the sentence, there will be a question mark. That means it's a question. അല്ലെ? ഏത് സെന്റൻസിന്റെ അവസാനം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ വി കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ റിവർ എന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നെയിം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്. ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ റിവർ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് this is an interrogative sentence. Interrogative sentence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സെന്റൻസുകൾക്കാണ് ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയാം. ആദ്യമായി നമുക്ക് ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇന്ററോഗേറ്റീവിന്റെ അർത്ഥം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, എങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതാം, ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്ന സെന്റൻസുകളാണ് ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. Sentence that we are asking any question, that's known as an interrogative sentence. ഇനി ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക?
And I told you before, we can understand that whether a sentence is interrogative or not, we can just look at the end of the sentence. If it is a full stop, it's not an interrogative, but there will be a question mark. Then we will understand that it's an interrogative. It's an interrogative sentence. Okay, let's see how can we form interrogative sentences. Interrogative sentences എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെന്റൻസ് ഇന്റർഗേറ്റീവിലെ ഒരു സെന്റൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാം, എങ്ങനെ പറയാം? അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയുന്നത് പോലെ, നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ WH എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ, ഉദാഹരണം വാട്ട്, വെൻ, വൈ, ഹു, വെയർ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ധാരാളം WH ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഉദാഹരണം WH ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് it includes a question word like what, WH, and we can see a question mark. So we can understand that this is an interrogative sentence or a question part. Okay, and the next one, how can we create another forms of questions or interrogative sentences? For example, using auxiliary forms. അതുപോലെ ഡു ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെന്റൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കാം, ഇന്റർഗേറ്റീവ് സെന്റൻസുകൾ തയ്യാറാക്കാം. അതുപോലെ ഹാവ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കുക. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കലിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ ലെസന്റെ പേര് എന്താണ്, ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ റിവർ എന്നാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് ഏത് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് കം ടു അവർ ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ റിവർ. നമ്മൾ ഈ കഥ ആരെഴുതിയാന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിന്റെ പേജ് നമ്പർ 12 നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആരാണത് എഴുതിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് റസ്കിൻ ബോണ്ട് എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, പ്രത്യേകിച്ച് ബാലസാഹിത്യത്തിൽ, കുട്ടികളുടെ ചിൽഡ്രൻ ലിറ്ററേച്ചർ, കുട്ടികളുടെ സാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല നോവലുകളും കഥകളും കവിതകളും എല്ലാം നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഇനി പഠിക്കും. അതുപോലെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഏതാവട്ടെ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു റസ്കിൻ ബോണ്ട് എന്ന ഈ എഴുത്തുകാരനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ റിവർ എന്ന ഈ ഒരു ചെറുകഥയുടെ എഴുത്തുകാരൻ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കഥ എന്ന്. കഥ ഒരു ചുരുക്കരൂപത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഥകൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാകും. എല്ലാവരും നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കഥകൾ കേട്ടുകൊണ്ടോ കഥകൾ വായിച്ചുകൊണ്ടോ ഒക്കെ വളർന്നവരാണ്. ഇത് കഥാപാത്രം നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതാണല്ലോ, പലതരത്തിലുള്ള. ആൻഡ് we are very fond of visiting different kinds of places, and that's why we are very interested to go for a tour program in our school. സ്കൂളിലെ ടൂർ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇത്തരം വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുള്ള ഒരു താല്പര്യവും ഇഷ്ടവും കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ കഥയിലെ ആ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് നമ്മോട് പറയാനുള്ളത്. ആ കുട്ടി എന്താണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് നോക്കാം. എഴുത്തുകാരനായ റസ്കിൻ ബോണ്ട് ബോയ് എന്ന് മാത്രം അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? തനിക്ക് അങ്ങ് അകലെ കാണുന്ന മലയുടെ അപ്പുറത്ത്, തന്റെ വീടിന്റെ അരക്കിൽ നിന്ന് കാണുന്ന മലയുടെ അതിനപ്പുറത്ത് എന്താണുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാണുന്ന പുഴ, ഒരു പുഴയുണ്ടെന്ന് അവനറിയാം. ആ പുഴയിലേക്ക് പോകാൻ
പോകാനാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അതിനൊന്നും അനുയോജ്യമായ സമയമില്ല. തന്റെ വീട്ടിലെ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരിക്കലും അവനെ അനുവദിക്കുമില്ല. അതായത് he can only stand in his home. He was not allowed to go outside his house, but he was very eagerly waiting for one day in which he can go outside and he will reach the mountain and he will find that river. Okay, we can call him a boy of nature walk. പ്രകൃതിയിലൂടെ നടന്ന് പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കി പ്രകൃതിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ആ പ്രകൃതിയെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണാനുള്ള മനസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ നമുക്കവരെ എ ബോയ് ഓഫ് നേച്ചർ വാക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് അവനെ വിളിക്കാം. ഈ നേച്ചർ വാക്കിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് അവൻ ആ മലയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒഴുകി പോകുന്ന ആ പുഴയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്? ആ ഒരു കഥയുടെ രൂപമാണ് നമ്മളിവിടെ ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ റിവർ എന്ന ഈ ഒരു കഥയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കി. റസ്കിൻ ബോണ്ട് വളരെ രസകരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ രസകരമായിട്ട് സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമായി പ്രകൃതിയെ വളരെ ഭംഗിയായി വിരചിക്കുന്ന, നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന നല്ല എഴുത്തുകാരനാണ് റസ്കിൻ ബോണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രകൃതിയെ അതുപോലെ തന്നെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ആ ബോയ് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. So this is an experience of a boy who is very fond of nature walk, and the writer Ruskin Bond is here telling a story in a clear manner, and he's depicting a picture of the nature, and that's very interesting, and also it's very good to read, and we will understand how he uses the words of nature, and the boy how he goes to the river, and how that boy escapes from his home as there was no one. That means his parents was not there one day, and he went outside and he searches for the river. അങ്ങനെ ആ റിവറിലേക്ക് റിവറിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ കഥ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി പ്രകൃതിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ആളുകളോട് സംസാരിച്ച് പുഴയിലേക്ക് വഴി കണ്ടെത്തുന്നതെന്നും അതിനിടയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഈ ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ഈ ഒരു ലെസണിന്റെ ടൈറ്റിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ റിവർ. And he comes across a farmer, and he asks that man, how far is the river? The boy walked on and on. He is now very far away from his home, and now he is very exhausted, and finally he saw a girl, and again he asked, how far is the river? And she says that it's too far. He has to walk across the mountain, then he will find the river. This was the reply of the girl. ഇതായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മറുപടി. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി കണ്ട വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ, the scenery that he saw, and what was the experience while he was walking and traveling to reach that river. ആ റിവറിലേക്ക്, ആ പുഴയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ എന്തൊക്കെ ത്യാഗങ്ങളാണ് അവൻ അനുഭവിച്ചത്, എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളാണ് സഹിച്ചത്, പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
അതുപോലെ ഡു ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെന്റൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കാം, ഇന്റർഗേറ്റീവ് സെന്റൻസുകൾ തയ്യാറാക്കാം. അതുപോലെ ഹാവ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കുക. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കലിന്